Advanced Corporate Accounting, Chapter 2, Mergers and Acquisition, Session 20. Second question. Following are the balance sheet of P Limited and Q Limited. Balance sheet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Equity share capital 15,000, securities premium, foreign projects reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, general reserve, profit and loss account, 12% debentures, bills payable, sundry creditors and sundry provisions, land building, plant machinery, fixed furniture, fixtures and fittings, stock, debtors, cash at bank, bills receivable, cost of issue of debentures. These are the items given. On 1st April 2015, adjustments. On 1st April 2015, P Limited took over Q Limited in an amalgamation in the nature of merger. So ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? in the nature of merger. It was agreed that in discharge of consideration of the business, P Limited would allot 3 fully paid equity shares of ₹10 each at par for every 2 shares held in Q Limited. It was also agreed that 12% debentures in Q Limited would be converted into 13% debentures in P Limited of the same amount and denomination. Expenses of amalgamation amounting to ₹1 lakh were borne by P Limited. All the bills receivable held by Q Limited were P Limited's acceptance. You are required to close the books of Q Limited, pass journal entries in the books of P Limited, and prepare balance sheet immediately after the merger. Note: Foreign project reserve is a compulsory reserve to be maintained under Income Tax Act by companies engaged in foreign project business. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. Since payment made to shareholders of transferred company by transferee company is specified, net payments method has been used for calculating purchase consideration. Because question ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. It was agreed that in discharge of consideration for the business, P Limited would allot 3 fully paid equity shares of ₹10 each at par for every 2 shares held in Q Limited. So it is clearly given. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡು? ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 15,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Equity share capital, fully paid shares of ₹10 each. And here for this company, Q Limited ಗೆ 6,000. This is in terms of lakhs ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ನೋಡಿ, ಈ 6,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವು? 6,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ₹10 per share. So you have to consider for every 2 shares, they are going to issue 3 shares. So it will become 6,000 into 3 divided by 2 into 10. Total it will become 9,000. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ 2 ಶೇರ್ಗೆ 3 ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 6,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? 9,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡು. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು.
It was agreed that in discharge of purchase consideration, P Limited would allot 3 fully paid equity shares of rupees 10 each at par for every 2 shares held in Q Limited. ಪ್ರತಿ 2 ಶೇರ್ ಇದು 2 ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 2 ಶೇರ್ಗೆ 3 ಶೇರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6000 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 6000 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ 6000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿ 2 ಶೇರ್ಗೆ ನಾವು 3 ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 2 ಶೇರಿಗೆ 3 ಶೇರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 6000 into 3 divided by 2. So it will become 9000 shares. So total number of total ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು 6000 ಅಮೌಂಟು 6000 into 3 divided by 2 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಾವು 9000 ರುಪೀಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 6000 divided by 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 600 ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 600 into 3 divided by 2 ಮಾಡಿದಾಗ 900 ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees ಇರೋದ್ರಿಂದ 900 into 10 9000 rupees. In amount it is 9000. In number of shares it is 900. Step 1. Step 2 discharge of purchase consideration. Complete 9000 shares ಅನ್ನು ನಾವು 9000 rupees shares ಅನ್ನು ನಾವು equity shares ಅಲ್ಲಿ discharge ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next, closing in the books of transferor company. In the books of Q Limited, transferor company, realization account. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 5000 ಇದೆ, 5000, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ 1700, ಸ್ಟಾಕ್ 4041, ಡೆಟರ್ಸ್ 1020, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 609, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 15500. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ 3000 ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು realization account, to realization account ನೋಡಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 9000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗೆ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು,
ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು 6,000 ಮತ್ತು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ 3,000, ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 9,000 ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ being purchase of Q Limited taken over recorded. Being business of Q Limited taken over recorded. Next ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. Being assets, liabilities and reserves of Q Limited incorporated and recorded. Next, liquidators of Q Limited. This is for purchase consideration discharge. Liquidators of Q Limited account debit to equity share capital account because entire purchase consideration is discharged in the mode of equity shares. Next, debentures take over ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12% debentures 13% debentures ಆಗುತ್ತೆ. So 12% debentures of Q Limited to 13% debentures account. Next is general reserve account debit to bank account. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3,200 rupees is the general reserve. ಆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 3,200. Again here it is 3,200. Being amalgamation expenses incurred recorded. Expenses on amalgamation is again adjusted against general reserve at par under the requirement of pooling of interest method. Next, last one is bills payable account debit to bills receivable account, being intercompany moving set of recorded. Balance sheet. Equity share capital ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಪಿ ಕಂಪನಿದು 15,000 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 9,000 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 15 + 9 24,000. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 3,000 ಏನಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ 310. ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ this is 1 rupee. ಇದು 1 ಅಂದರೆ this amount is entered in terms of lakhs. So here this 1 indicates 1 lakh. This is the expenses of amalgamation. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದು 2ರಿಂದ 9,500 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 200 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ we have realized is 200 minus 1 rupee of this realization expenses. Profit and loss account balance 2,870 ಇದೆ plus 825 add ಆಗುತ್ತೆ and less 50. And secured loans debentures which is already given. Bills payable ಅಲ್ಲಿ 80 minus ಆಗುತ್ತೆ. Sunteck creditors all internal adjustments ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. Then assets land and building
plant and machinery, whatever they have given. Stock, debtors, and cash in bank. This is an addition of both the companies. Total is 45,769.